Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രയർ തുടങ്ങാം അല്ലെ? ആരാ പ്രയർ ചെയ്യുന്നേ? Good morning, ma'am. Anitya. അനീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Okay. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. Bind us together with love. Thank you. ഓക്കെ, സൈനിങ് ആരാണ്? Yes, ma'am. ഞാനാണ്. ഓക്കെ. Good morning, Ashwati ma'am, and good morning, friends. I am Rinda, signing to Ashwati ma'am class. Today I am here to talk about a small speech about friendship. Friendship, the word itself, brings a smile on our face, which shows the depth of friendship we all have. Yes, friendship is the most finest and the most wonderful relation we all have. A friend in need is a friend indeed. A true friend always stands together and help whenever one needs any kind of support and help. A life is considered as incomplete without a true friend. True friend is a precious gift in one's life. So let us all cherish our beautiful memories with our friends. Friendship is a valuable relationship built on trust, mutual respect, and shared experiences, where individuals provide emotional support, encouragement, and companionship, enhancing overall well-being and happiness. Valuable friendships are one of the most valuable assets we can possess throughout our lives. Good friends are essential to celebrate our success and support you through difficult times, making life richest and more meaningful. I wind up with one of a wonderful quote. Good friends are like stars. You don't always see them, but you know they are always there. Okay, thank you. And once again, welcome to Ashwati ma'am for your class. Thank you. The thought of the day. ഞാനാണ് മാം. Good morning to all. Today's thought is, what you decided to do, make sure it makes you happy. It means that the main purpose of human life is happiness. Therefore, when we choose a work which gives happiness, life becomes very enjoyable. നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലും അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സന്തോഷമാണ്. അതിനാൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതം വളരെ ആസ്വാദ്യകരമാകും. സോ ഡു വാട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സൈനിങ് ചെയ്ത, തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ പറഞ്ഞ, പ്രെയർ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് ഒരു 2 വേർഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റീഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്തോ ആ പാരഗ്രാഫ്? ആരും ചെയ്തില്ല? എല്ലാരും സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. ജീന റീഡ് ചെയ്തായിരുന്നോ? റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീഡ് ചെയ്തു, എന്നാലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ? ആർക്ക് മനസ്സിലായോ റീഡ് ചെയ്തിട്ട്? കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി. എന്താ മനസ്സിലായത്? ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? Defense mechanism, the character situations of factors interview in this move and development of individual cases of motion conflicts and futurization. Defense mechanism എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്മൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആവാനായിട്ടാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇമോഷനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. These conflicts and futurization and integrate an individual frustration. Frustration. Sorry, ma'am. These conflicts and frustration. Frustration and integrate an individual physiology balance. ഈ physiology ബാലൻസിലൂടെയാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. But the human individual adapted to mental capabilities and protect and himself against such an physiology measure. As much as his body of acquired and with power of protect of against physical hazards of distress. distress എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫിസിക്കലോളജി ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് മനുഷ്യനിലൂടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് മെന്റലിലും അതുപോലെ ക്യാപസിറ്റീസിലും സ്വയം നന്നാക്കുന്നതാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. ഫിസിക്കോളജി മെൻസസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയില് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബോഡി ഒരു പവറിലൂടെയാണ്, പവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫിസിക്കലായിട്ടും അത് നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. വേറെ ആരാണ് പറയാനായിട്ട്? എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഡെയിലി ലൈഫില് നമ്മള് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ്, അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെന്റലി നമുക്കൊരു പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ പവറിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ മോട്ടിവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കേൾക്കത്തില്ലേ, അങ്ങനെ കുറെ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ലൈഫില് ചില സാഹചര്യങ്ങള് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളില് നമ്മുടെ വികാസങ്ങളില് എന്താ പറയാ ഇടപെടുകയും നമുക്കുള്ള ഭയങ്കരമായ നിരാശയും സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സംഘർഷങ്ങളും നിരാശകളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാനസിക നിലയെയും ശാരീരിക നിലയെയും ഒക്കെ അപകടത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വയം മറികടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മാനസിക ശേഷി, നമ്മുടെ ഈ ഭീഷണികളെയൊക്കെ നമ്മളെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക ശേഷിയും അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്വയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് പ്രതികരിക്കുന്ന അതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ മെക്കാനിസംസ് ഓർ ഡൈനാമിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഈ സംഘർഷങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ആ ഒരു അതിനെയാണ് ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരാശകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?
ഞാൻ പറയട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ആ അസുഖത്തെ മാറ്റുന്നതോ അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിന് വരുന്ന വിഷമങ്ങൾ പിന്നെ ഓരോരോ എന്താ പറയുക യുക്തിപരമായ ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകർഷതാബോധം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതിൽ വീണു പോവാതെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെ പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ മിസ്സേ. പറഞ്ഞു. നമ്മള് മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാവല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രതിരോധിക്കാന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനും അതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? തെറ്റായിക്കോട്ടെ, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഇത് വായിച്ചിട്ട് എന്താണോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത്രയും പേര് പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ആ PDF-ലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം, എന്നിട്ട് എന്താണത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് PDF-ലോട്ട് പോവാം. PDF-ൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില അവസ്ഥകൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സന്റെ ജീവിതത്തില് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ. എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ സമയവും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുഖത്തോടു കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് വെൽനസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പഠിച്ചായിരുന്നോ? പഠിച്ചില്ല? ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു. എന്താ പറയുന്നേ? ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റലിയും ഫിസിക്കലിയും ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതായത് സുഖം, സമാധാനം, സന്തോഷം, ഇത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തി വെല്ലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആണ്, മെന്റലി ഫിറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നാല് സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെല്ലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് കുറെ ക്യാഷ് ഉണ്ട്, നല്ല ജോലി ഉണ്ട്, കുറെ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ട്, നല്ല വീടുണ്ട്, പക്ഷെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വെല്ലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആരും പരിപൂർണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരാളുടെയും ജീവിതം ഒരിക്കലും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോവില്ല. അതിനിടയിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തില് ചിലപ്പോ അതായത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്, സാഹചര്യമാണ്. എന്റെ സാഹചര്യം ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത്, എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ആ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില അവസ്ഥകളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിന് ദുഃഖം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിന് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോശം കണ്ടീഷനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, വല്ലാതെ വിഷമിച്ചെന്ന് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്തരത്തില് എന്താ പറയാ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക നിലയെ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ കണ്ടീഷനെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ധാരാളം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ദുഃഖം വന്നു, ആ ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാല്
നമ്മൾക്കതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചില രോഗാണുക്കൾ കയറുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ആവുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചില ഡിഫൻസ് എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തും. ഇതിനെയാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം അഹം പ്രതിരോധം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം, അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ മെക്കാനിസം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെയാണ്. അപ്പൊ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം, ഒന്ന് മെന്റൽ മെക്കാനിസം, മറ്റൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം, വേറൊന്ന് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ അഹം പ്രതിരോധം. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളാൽ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാൽ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന രൂപപ്പെടുത്തുന്ന തന്ത്രങ്ങളെയാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സമയത്താണ് അത്? ചിലപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? രക്ഷ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി, മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഓക്കെ ആയോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ടോ? ഇതല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി PDF അല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി എന്താണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് ക്ലിയർ ആവും. ഈ PDF അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ വിഷമങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? അമൃത പ്രജിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു വിഷമം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് കരഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിഷമം മാറും, ഞാൻ കരയും. കരയോ അല്ലേ? കരഞ്ഞിട്ടാണ് വിഷമം തീർക്കുന്നത്. ചില സമയം എനിക്ക് ഒരു ഡയറി മിൽക്കിന്റെ പീസൊക്കെ കഴിച്ചാലും സങ്കടം മാറും. സങ്കടം മാറും. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും, അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഓക്കെ ആവും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഓക്കെ ആവും അല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? വിഷമം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ? എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു പറയാം. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു പറയും, ഷെയർ ചെയ്യും. ജീന? പറയാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കരയും, അങ്ങനെയൊക്കെ. മനസ്സിൽ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടും അല്ലേ? അതെ. തന്നെ. എനിക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എനിക്ക് സ്വയം ഇതാക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ആരോടും പറയുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല. ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വിഷമം വന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നേ ബീച്ചിൽ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണും. ഞാൻ പാട്ട് കേൾക്കും. എനിക്ക് വിഷമം വന്നാ പാട്ട് കേട്ടിരിക്കും, അപ്പൊ മനസ്സൊന്ന് റിലാക്സ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് വിഷമം വന്നാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക വ്യക്തികളും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അബോധ മനസ്സിൽ അത് കുഴിച്ചു മൂടും അല്ലെ? നമുക്ക് ബോധ മനസ്സുണ്ട്, അബോധ മനസ്സുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അബോധ മനസ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷമം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സില് കുഴിച്ചിടും, അല്ലെങ്കിൽ അത് മറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇത് ഓർമ്മയിൽ വരല്ലേ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അത്രയും വിഷമമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ
ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മളത് അബോധ മനസ്സിൽ കുഴിച്ചു മൂടും, മറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇനി ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, സാധാരണ മനുഷ്യൻ നടത്താറുണ്ട് ഒരെന്തെങ്കിലും ഒരു മോശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ, വേറെ ആളുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മാളിൽ പോകും, ചിലപ്പോ ബീച്ചിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ട് കേൾക്കും, ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പല ഇപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം വന്നാൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബീച്ചിലും മോളിലൊക്കെ പോകുന്നത്, അല്ലെ? ദുഃഖം വരുമ്പോഴും, മനുഷ്യന്റെ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏകാന്തനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, മനുഷ്യന് വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിഫൈൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയണേ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാ, അത് പല വിധത്തിലാണ് അത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു അത്ഭുതം എന്തായാലും നമ്മള് ഒരു 2-3-4 ദിവസമോ 5-6 ദിവസമോ 7 ദിവസമോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എത്ര ടെൻഷനുള്ള സംഭവമായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് പോകുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? അത് പോകും, ഫീൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം വിഷമിക്കണത് വെറും വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. വിഷമിക്കുന്നത് അല്ലെ, ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഇത് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്, നമ്മൾക്കൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടാവും, സങ്കടം ഉണ്ടാവും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മറക്കുകയും ചെയ്യും. അത് മനുഷ്യന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. അനിമൽസിന് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇത്. അനിമൽസ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അവർക്കൊരു കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേദന ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല, പെട്ടെന്ന് മറക്കും. ആളുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മറക്കുകയും പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മനുഷ്യന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും മനോരമയുടെ വീക്കെൻഡ് എഡിഷനിൽ വായിച്ചൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതില് ഒരു ആന ഏതാണ്ട് ഒരു 10-40 വർഷത്തോളം ഒരു കല്ല് ഈ ആനയുടെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു. ആനപ്പാപ്പാന്റെ അനുഭവമായിട്ട് പറഞ്ഞതായത്, ഈ ആന എവിടെ പോയാലും ഈ കല്ല് കൊണ്ടുപോകും. ഉത്സവത്തിന് പോകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മണിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ, അപ്പോഴൊക്കെ കല്ല് കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് ഈ കല്ല് നിലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ വർക്ക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് പിന്നെയും എണീക്കുമ്പോൾ ഈ കല്ല് കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് എണീക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 40 വർഷത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഇവരൊരു ഉത്സവത്തിന് ഒരു അമ്പലത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആന ഈ കല്ലൊരു മനുഷ്യനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പോ എല്ലാരും ശരിക്കും ഷോക്കായി. ഇത്രയും വർഷം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കല്ല് ഒരാളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇതെന്താന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പം ഈ എറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 10-50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട്. അയാളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അയാൾ ഈ ആനയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കല്ലാണ്. അത്ര വർഷം ആ കല്ല് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കല്ല് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ ആന. ഞാൻ മനോരമയിൽ വായിച്ചൊരു അനുഭവമാട്ടോ അത്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മള് അപ്പോ എന്താ പറയാ, പലതരത്തില് ആളുകൾ പലതരത്തിലാണ്. ചിലവര് പാട്ട് കേൾക്കും, ചിലവര് മോളിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ പോകും, ചിലവര് തനിയെ സ്വയം കരഞ്ഞ് അത് മറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട്, തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പിന്നെ ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. എന്താ പറയാ, ഞാനല്ല അത് ചെയ്തത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം കണ്ടീഷനിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ പറയാണ്, എന്റെ മോശം അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഞാനല്ല, അത് മറ്റുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ തീർക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്കൊരിക്കലും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. ആരെങ്കിലും സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുമോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ടോ? എന്താ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരെയല്ലോ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാറോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ?
ഇല്ല മിസ്സേ, ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ തന്നെ ഞാൻ കുറെ ചീത്ത പറയും. എന്തിനാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ മനസ്സിനെ പേടിപ്പെടുത്തി നിർത്തണ പോലെയാ പലപ്പോഴും. ഞാൻ വിചാരിക്കും എനിക്ക് മെന്റലി ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്തിട്ട് പൊട്ടത്തര പറയുന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പറയുന്നത് അല്ലേ? എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അങ്ങനെയല്ല. മെജോറിറ്റി ആളുകളും മറ്റുള്ളവരെയാണ് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മോശം സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഞാനല്ല, അത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത്, അത് അവിടെ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത്, അല്ലെങ്കിൽ അവര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതും എന്താണ്, ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വന്ന് നമ്മളോട് നമ്മളെ പിണങ്ങുവാണ്, നീ എന്താണ് ലേറ്റ് ആയതെന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നീ എന്താണ് ലേറ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ വ്യക്തി പറയാണ്, അമ്മ എണീക്കാൻ വൈകി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയത്. അമ്മ എനിക്ക് ഫുഡൊക്കെ തന്നു വിട്ടാലല്ലേ എനിക്ക് സമയത്തിന് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതെന്താണ്, മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ തന്ത്രമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി നേരത്തെ വരാത്തതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് എന്താണ്, അമ്മ ഇരിക്കാൻ വയ്യ, അപ്പൊ അമ്മയെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബ്ലെയിം ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നമ്മുടെ PDF-ലുള്ള കാര്യം ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനോ അവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി, മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനോ അവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി വ്യക്തികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില സാധാരണ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ചില സാധാരണ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഇവയെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇനി ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം, എന്താണ് ആ വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് മാനസിക നില തെറ്റാണ്, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും, സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താം അല്ലെ, ആൽക്കഹോളിന് അഡിക്റ്റ് ആവാം, ഡ്രഗ്സിന് അഡിക്റ്റ് ആവാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാത്ത വ്യക്തികളിലാണ്. അതായത് മനസ്സിന്റെ ഒരു താളമാണല്ലോ ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണല്ലോ. അത് ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയില് സാധാരണ ആളുകള് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിന് അഡിക്റ്റ് ആവുന്നു, ഡ്രഗ്സിന് അഡിക്റ്റ് ആവുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കാം, ചില എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം മനസ്സിലാവും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ അനിയനും ചേട്ടനും തമ്മിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് അനിയൻ താഴെ വീണു.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ചേട്ടൻ തള്ളിയിട്ടതാണ്. അപ്പോ അമ്മ വരുമല്ലോ. സാധാരണ രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഓടി വരും അല്ലെ, ഫാമിലിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഓടി വരും. അപ്പൊ അമ്മയായിരിക്കും സാധാരണ വരിക. അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ചേട്ടൻ എന്തായിരിക്കും പറയാ? അനിയനാണ് വീണത്, ചേട്ടൻ എന്തായിരിക്കും പറയാ? കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അവൻ താഴെ വീണെന്ന് പറയും. ആ, കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ കൈ അറിയാതെ തട്ടി അവന്റെ മേലിൽ കൊണ്ട് അവൻ താഴെ വീണു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം വീണ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ തെന്നി വീണതാവാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഴത്തൊലി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ തെന്നി വീണതാണ് എന്നായിരിക്കും പറയാ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അമ്മയോട്? നമ്മള് വഴക്ക് പറയുമെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് അവന് സ്വയം രക്ഷ നേടാന്. ആ, രക്ഷ നേടാൻ, അതായത് വഴക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ചില തന്ത്രങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കുക അല്ലെ, ഹോംവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ കൊടുക്കാറുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ? അപ്പൊ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ എന്താ പറയാ? ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ പറയും മറന്നുപോയി, ഞാൻ മറന്നുപോയി മിസ്സേ എന്നാ പറയാ അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ഇനി ചില കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നില്ല, അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നാലാണ് എനിക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അതൊരു പ്രതിരോധ തന്ത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി, അതിനകത്ത് ഷാർപ്പനർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്താറുണ്ട്. മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രതിരോധ തന്ത്രം എന്ന്? ഓക്കെ, ഇനി ചില കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും എന്താ പറയാ എന്താണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്, ചില കേസുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടില് ഒരു വല്യമ്മ മരിച്ചു, ഫുൾ ടൈം ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ, അതുകൊണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാൽ തന്നെ രക്ഷ നേടുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വലിയ ആളുകളായാലും എന്താ പറയാ, ഒരു വ്യക്തി ഓഫീസിൽ വരാൻ വൈകിയാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ 10 മണിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എത്തിയത് 10:30 മണിയായി ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസർ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയി എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലെ, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് അവിടെ പറയാ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ്. സത്യത്തില് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹം അവിടെ വൈകിയത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അവിടെ വൈകി എത്താൻ കാരണം? 10 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ട ആള് 9:30-ക്കെങ്കിലും ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലാണ് അരമണിക്കൂർ ട്രാവലിംഗ് ഉള്ള ഓഫീസിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. മറിച്ച് അദ്ദേഹം 9:45-നാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? താമസിക്കും, പിന്നെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെ എന്ത് പറയാം? ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് മോഹഭംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്, അതായത് മോഹഭംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അതായത് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിഷമം വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ് ഇന്ന് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശ, പ്രതീക്ഷ, ഹോപ്പ് തോന്നും അല്ലെ. ഇന്ന് എനിക്ക് ആ സാധനം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഡേ ഡ്രീം കാണും, എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടും, ഞാനിത് ഇന്നത് ധരിക്കും, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുള്ളൂ, അത് ഇന്ന കളറായിരിക്കുള്ളൂ, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ. അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആരാണോ ആ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് അയാൾ വരുന്ന നേരം വരെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല?
സ്ഥലത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? സാധനല്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ എന്തായാലും പക്ഷെ നമ്മളത് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു, ആ സമയമായപ്പോ നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല. അച്ഛൻ മോളോട് പറയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് സ്വർണ്ണ കൊലുസ് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോ മകൾ എന്താണ്, ആ പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം സ്വർണ്ണ കൊലുസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും, ഞാനത് ഇടും, ഞാനത് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും, എന്റെ ആ സമയത്ത് എന്റെ കാലെത്ര ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. അതൊക്കെ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വൈകുന്നേരം ആകുന്നു, അച്ഛൻ വരുന്നു, അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛ എന്റെ സ്വർണ്ണ കൊലുസ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ പറയുന്നു, മോളെ കിട്ടിയില്ല, ഷോപ്പ് അടച്ചുപോയി. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോരം വിഷമം ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ ആ സാധനം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ? ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു? മോഹഭംഗം ഉണ്ടാവുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച സാധനങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ മിസ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തരാന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാത്രിയാവും വരുമ്പോ. അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ നോണ പറയും, അയ്യോ ഞാൻ മേടിക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നാവും പിന്നെ സർപ്രൈസ് പോലെ എടുത്ത് കാണിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ നമുക്ക് മോഹഭംഗം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയും, മോള് വിഷമിക്കണ്ട, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാവും. നാളെ എനിക്കിത് കിട്ടുമല്ലോ, ഇന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് വിഷമം അന്നേരത്ത് ഞാൻ അനുഭവിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് നാളെ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ അടുത്ത ദിവസം എന്തായാലും തീർച്ചയായും എന്റെ അച്ഛൻ അത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സാണ്. ഇതിനെയും നമ്മൾക്ക് എന്തു പറയാം? ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, എക്സാമിൽ തോറ്റൊരു കുട്ടി. ആ കുട്ടി ആദ്യം ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും, അയ്യോ എക്സാമിൽ തോറ്റു. അതായത് ഒരു 30 പേരുള്ള ക്ലാസ്, 30 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സില് 29 പേര് പാസ്സായി, ഒരു കുട്ടി, അതായത് 30ാമത്തെ ഈ ഒരു കുട്ടി മാത്രം തോറ്റു. ആ കുട്ടിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവോ? പിന്നെ ഭയങ്കര വിഷമം. എത്ര നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും ആ വിഷമം? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കില്ല. അത്ര എനിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച, അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷമം ആ കുട്ടിക്ക് അത്രയും നാള് മാത്രം ഉള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? അടുത്ത എക്സാം എഴുതി അത് ജയിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അതങ്ങ് മാറുമായിരിക്കും. അതായത് എക്സാം എനിക്ക് എഴുതാലോ, എനിക്ക് ഇനിയും എക്സാം എഴുതാം, ഞാൻ എക്സാമിന് പാസ്സാകും എന്നൊരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു മൈൻഡ് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറുകയും അതിനെ, അതായത് ആ മനസ്സിനെ ആ കുട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമിൽ തോറ്റ കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് എക്സാം എഴുതി പാസ്സാകാം എന്നൊരു തന്ത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ മിസ്സേ, നമുക്ക് ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരിലും എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഒരു പക്ഷെ ഒരേ രീതിയിലും ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. ചിലവർക്ക് അത് ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ ഈ റിസൾട്ട് വരുമ്പം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ, കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വ്യക്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവാം, സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താം. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണെന്ത്? ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ, ഈ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെവ്വേറെയായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാണ്, ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ല? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേപോലുള്ള ഉത്തരവാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല. ചിലവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലര് പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലര് പറഞ്ഞു പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ ചിലര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായില്ല, എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു മരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, അതായത് ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെയല്ല. ആളുകൾ കുട്ടികളായാലും വ്യക്തികള് വലിയവരായാലും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ളവരാണ്, ഡിഫറെന്റ് ആണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ആരുപയോഗിക്കുന്നത്, പല ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഞാൻ എക്സാമിന് തോറ്റു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ, ഇപ്പൊ എക്സാം എഴുതി, ഞാനും നിങ്ങളും എക്സാം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ എക്സാമിന് തോറ്റു, നിങ്ങളിൽ പലരും എക്സാമിന് തോറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, ശരിക്കും എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്, ടീച്ചർ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അശ്വതി നീ എക്സാമിന് തോറ്റത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണ്, എനിക്ക് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടഫ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്റെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഈ കൂട്ടത്തില് ഞാൻ ആര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യയോട് ചോദിക്കാണ്, ടീച്ചർ ചോദിക്കാണ്, ആര്യയും എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് ആര്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സാമിന് ഫെയിൽ ആയതെന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ആര്യ പറയുവാണ്, ആ ടീച്ചർ ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ജയിക്കുക. അപ്പൊ ആര്യ ഉപയോഗിച്ച തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തന്ത്രങ്ങൾ മാറുന്നു. ആളുകളുടെ മാനസിക നില അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു 1 year മുമ്പേ ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ല, ഡിപ്രഷനൊക്കെ അടിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ തന്ന് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. 1 year ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഭ്രാന്തിയാളമായിരുന്നു പറയാനും പറ്റത്തില്ല. ആകെ ശോകം, ലൈഫേ കയ്യിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 2 മാസത്തോളം കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ തന്ന് നമ്മൾക്ക് മെന്റലി നമ്മള് ക്ലീൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത്, അതായത് അജിത് മന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഡോക്ടർ അജിത്ത് ഉണ്ട്, എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവരൊരു ഇങ്ങനെ റിസോർട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മെന്റലി നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിങ്ങാണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്ന് ലെവലായി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു 1 year ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലോട്ട് ചാടിയിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വല്ല സൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പതിയെ പതിയെ ജോബിലൊന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, കൊച്ചിനൊന്നും നോക്കാണ്ടിരിക്കുക, ലൈഫേ വേണ്ട, ഫുഡൊന്നും കഴിക്കില്ല, ഒരു ഭ്രാന്തിയാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുക. അതുപോലെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തോർത്ത് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായിരുന്നു പ്രശ്നം. മെയിനായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊരു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല, ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഫുള്ള് അസൂയ, കുശുമ്പ്, കുഞ്ഞായ്മ, അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആളുകളാണല്ലോ. ഈ ബോയ്സിനോട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയത്തില്ല. ഗേൾസ് അങ്ങനെയല്ല, എന്തെങ്കിലും പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളോട് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായാലും ഗേൾസ് പറഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ഇല്ല, ഞങ്ങൾ 3 പെൺപിള്ളേരാ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളില് ഞാനും ഷാഹിർ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുണ്ട്, അവനും ഞാനും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് അല്ല, അവൻ എന്റെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു. എന്റെ വീട്ടിലായാലും അവന്റെ വീട്ടിലായാലും അവനക്ക് 2 പെങ്ങന്മാരുണ്ട്. 3ാമത്തെ പെങ്ങളായിട്ട് എന്നെ കണ്ട് അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുക്കും. അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഷായർ ഉണ്ടാവും. എന്റെ അമ്മ പറയും, ഷായർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോളെയും കൊണ്ടുപോയിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോണ്ട ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മോളെയും കൊണ്ടുപോയിക്കോ. അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്കായിരുന്നു. കോളേജിലാണെങ്കിലും ഷായർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഞാൻ കോളേജിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് എന്നെയല്ല, അവന്റെ ഒരു പെങ്ങളെന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. നല്ല രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഗ്യാങ്ങിലോട്ട് 2 പെൺപിള്ളേര് വന്നു. ആ പെൺപിള്ളേര് വന്ന് വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ മോശമായിട്ട് ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞു. അത് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര വിശ്വാസത്തിൽ അവനെ കൊണ്ടുനടന്നത്. പക്ഷെ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി. ടെൻഷനല്ല, മനസ്സിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, മനസ്സിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി. പിന്നെ കുട്ടികള് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു, പിള്ളേര് അങ്ങനെ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു. പക്ഷെ അവൻ അന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ അത്ര വിശ്വാസത്തിൽ അവനെ കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്നുള്ള രീതിക്ക്
അതെന്നെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ആകെ ഡിപ്രഷനായി. സൂസൈഡ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, വീട്ടിലൊന്നും കയറില്ല, എന്തൊക്കെയോ ഏതേലും ബസ്സിൽ കയറി അങ്ങനെ പോവാ, യാത്ര ചെയ്യാ, മോളെ ഒന്നും നോക്കില്ല. നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ ഞാൻ ടീച്ചറായിരുന്നു, പത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പത്തോളജിന്റെ ടീച്ചറായിട്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലൊന്നും ശ്രദ്ധ വരില്ല. എന്താ പറയാ, ആകെ ഒരു മെയിൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ്, മറ്റു ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിനും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനൊക്കെ കാണിച്ച് ടാബ്ലറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മെയിൻ ആയിട്ടും കൗൺസിലിങ്ങും പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് കൂളായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുനടന്ന് മെയിൻ്റെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഒരു 1 year ആയി ലൈഫിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും, ഈ സമയവും കടന്നു പോകും. നമ്മൾ അന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു പോയി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നഷ്ടബോധം തോന്നും, എന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നു പോയത്. എനിക്കത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തേണ്ട ആളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ തോന്നും, വേണ്ട, ഈ സമയം കടന്നു പോകും. ഇച്ചിരി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയിരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ സ്വയം ആക്റ്റീവ് ആവാൻ നോക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടി, എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ കോളേജ് മൊത്തം അറിഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച്. ഒരു 3 മാസത്തോളം ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു. എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കിയിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നിലമ്പൂര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ടാബ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മളും മെയിൻഡ് കൂളാക്കുക, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആള് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നുകാണ്ടില്ല ചെയ്യായിരുന്നു. അവിടെ 3 മാസത്തോളം അവിടെ കൊണ്ടുനടന്നപ്പോ ഇവനെ മറ്റുള്ള എല്ലാ പിള്ളേരും വന്നുകൊണ്ട് നമ്മള് അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ മാറി. ഇപ്പൊ അവൻ വന്ന് എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനെന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് എല്ലാതും അവനെ തന്നെ ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പൊ അവൻ എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് മാപ്പും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് കാലൊക്കെ പിടിക്കാൻ വരിക. പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ട, എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. പറയുന്ന കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കിന്റെ പുറത്ത് അവൻ എന്നോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടാണ് അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്, വിശ്വാസം ഇല്ലായിട്ടല്ല ചോദിക്കണെന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ്. ഇനി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവണ്ട കേട്ടോ, അതാണ് നല്ലത്. ഇല്ല, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കും. ടീച്ചേഴ്സ്മാരെല്ലാരും ഭയങ്കര ഇതാ. ഇപ്പോഴും ഒരു ഓണപരിപാടിയോ ക്രിസ്മസിനോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കും. ഞങ്ങളൊരു ഗ്യാങ്ങിനെ വിളിക്കും. ഞാൻ പോവും. ടീച്ചേഴ്സ് പറയും അത് മെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, ഷായർ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞാൻ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് ആയിക്കണു, നല്ല ഇതുണ്ട്, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് വെറുതെ എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങളെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അന്നെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൂടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടി തന്നെ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങനത്തെ എന്നോട് പറയും എനിക്ക് മനസ്സിന് തീരെ കട്ടില്ല അതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, അതിനെ മറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. പറ്റും, അത് ഇങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും കേട്ടോ. എന്താണ് പേര്? എന്താ പേര്? ഫെബിന. ഫെബിന, ഓക്കെ. എന്നോട് പറയും ആ ഒരു മോളെ പേരാണ് കൊച്ച്, അവള് പെൺകുട്ടിയല്ല, ഈ ഇങ്ങനെ ആയാലും എങ്ങനെയാ, ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ തെറ്റിയിട്ട് ഇത്ര കൂട്ടും ഡീപ്പായിട്ട് ആരും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ല, എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ബ്രദറായിരുന്നു. അങ്ങനെ രീതിക്ക് എനിക്ക് ഫാമിലി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഫാമിലി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തണെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിംസ് കൾച്ചറിൽ ഈ ആങ്ങളാരില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കുറ്റപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇവൻ വന്നുകാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് പറയും അവളെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത്, ഞാനാണ് അവളെ ആങ്ങളാന്നൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഓൻ എന്നോട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. മിസ്സേ എനിക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് പറയാൻ. അതെ മിസ്സേ, എനിക്ക് വയസ്സിപ്പോ 46 അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പഠിപ്പ് പണ്ട് മുതലേ നിർത്തിവെച്ചാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പഠിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പഠിക്കണം. എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അച്ഛൻ ഭയങ്കര കുടിക്കും, ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പ് എന്നുള്ളതൊരു ഓപ്ഷനുകൾ കൂടുതൽ വന്നല്ലോ. അപ്പാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം NOC 10th പരീക്ഷ എഴുതി. ഞങ്ങളൊരു 8-9 പിള്ളേർ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് നല്ല രീതിക്ക് മുൻകൈ എടുത്ത് ഞാനാണ് ഒരു 8-9 പിള്ളേരെ ഞങ്ങളിരുന്ന് പഠിക്കലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടാ. എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഞാനും വേറൊരു കുട്ടിയും
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയി. ബാക്കി എല്ലാവരും ജയിച്ചു. പക്ഷെ ഏറ്റവും സ്കോർ മാർക്ക് എനിക്കായിരുന്നു. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ 12-ാം തീയതി ട്രോഫി വാങ്ങാൻ പോണ ആളാ ഞാൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം പോയത് ഭയങ്കര സങ്കടം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അവർക്കും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാ. എന്തുകൊണ്ടോ എങ്ങനെയോ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷയം പോയി എൻ്റെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് റാങ്ക്, എന്നാലും കൂടിയിട്ട് എല്ലാം ടോപ്പ് മാർക്ക് എനിക്കുണ്ട്, സെക്കൻഡ് റാങ്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പഠിച്ചതും പരീക്ഷ എഴുതിയതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര വിഷമം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ സപ്ലൈ എഴുതുന്നുണ്ട്. സപ്ലൈ ചെയ്താലോ? അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അത് ഓക്കെ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം. എല്ലാരും ശരിയാവും. മൈൻഡിനെ അതിനനുസരിച്ച് എന്താ പറയാ രൂപപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ ഫെബിന പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് ഇടയിൽ ധാരാളം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 2 വശങ്ങളുണ്ട് അതിന്. ഒന്ന്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആക്കി വെക്കും. ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഞങ്ങള് ഒരു 34 പേരടങ്ങിയ ഒരു ഗ്യാങ്ങാ. ഞാനൊരു റൈഡറാണ്, ഓഫ് റോഡർ ആണ്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ സർക്കിളിൽ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് എവിടെ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നോട് പറയും പോര്. എന്റെ ബോയ്സ് ആണ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, ഗേൾസ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗേൾസിനായിട്ട് പിന്നെ കമ്പനിയേ ഇല്ല. എനിക്ക് പേടിയ ഗേൾസിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ. ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 3 പേരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത്രയും കൊണ്ടടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികളെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് എന്തോ പേരും പറയാതെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസ് ആണല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി വരിക. അതൊരിപ്പോ ബോയ്സിനോട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമോ കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബോയ്സിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോയ്സ് അത് ആരോടും പറയില്ല, അവര് മനസ്സിലങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഗേൾസ് അങ്ങനെയല്ല, അത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടേ അടങ്ങത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് ശേഷം ഗേൾസിനെ കാണലേ പേടിയാ. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. അവരെന്നെ എന്നെ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും. ആ ഒരാൾ അങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് അവര് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്നത് റൈഡ് പോകും. ഞാൻ റൈഡും ഓഫ് റോഡും പോകും. എവിടെ ഉണ്ടോ, ഇപ്പൊ 3 വരെ കഴിഞ്ഞ് വാഗമൺ ഉണ്ടോ, അവിടേക്കും എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. ഈ പോര് ഇങ്ങനെ മെയിൻ ഇല്ലാണ്ട്, ആരും ഇല്ലാത്ത രീതിക്ക് നിക്കണ്ട. അവനില്ലായെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ്റെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ആങ്ങളെ പോയി എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ്റെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ പോയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും. അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്, ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. അതായത് ശരിക്കുമുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യാഥാർത്ഥ്യം, റിയാലിറ്റി എന്താണോ അതിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പലരും ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് പറയാണ് ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേറ്റ് ആവാൻ കാരണം. അവിടെ എന്താണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്? റിയാലിറ്റിയെ അയാൾ നിഷേധിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും റിയാലിറ്റി അതല്ല, അയാള് ലേറ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അയാള് ഓഫീസിലെത്താൻ വൈകിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന ഒരു തന്ത്രത്തില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റും കൂടെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി വ്യക്തി അവലംബിക്കുന്ന സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങൾ. മാനസിക അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി വ്യക്തി അവലംബിക്കുന്ന സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങളും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ്. ഓക്കെ, അവലംബിക്കുന്ന സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അങ്ങനെ മതി. ആ സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതിനെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച്? ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഒരു കുറെ അധികം ടൈപ്പ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു 12 ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് വിവിധ തരം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് സൈക്കോളജിയുമായിട്ട് കുറച്ച് കണക്റ്റഡ് ആണ്. സൈക്കോളജി, നമ്മുടെ മനസ്സ്, അതുമായിട്ട് കുറച്ച് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. ഇഷ്ടമായോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക്? ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇഷ്ടമായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ദിവസം ഒരു റൂട്ടീനില് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാള് ചിലപ്പം ഇൻ കേസ് അഥവാ ശരിക്കും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് പെട്ടിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് ലേറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അല്ല ചിലപ്പം അയാള് ദിവസവും ഒരു സമയത്തിന് ഇറങ്ങി ദിവസം ഓഫീസിൽ ആ ഒരു സമയത്തിന് എത്തുന്ന ആളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് ബ്ലോക്കിലെങ്ങാനും പെട്ടുപോയിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ശരിക്കും അത് അയാൾക്ക് അറിയാലോ, ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് അറിയാം. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്കത് അത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ തന്നെ, നമ്മൾക്കറിയാലോ എന്താണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഇപ്പൊ റീജ എന്നല്ലേ പേര്, റീജ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒരു 9 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി 10 മണിക്ക് 1 മണിക്കൂർ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക്. ശരിക്കും 9 മണിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് 10 മണിയാകുമ്പോ എത്തും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം റീജ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് റീജയ്ക്ക് അറിയാം അത് കറക്റ്റ് സമയമാണെന്ന്. അത് നമ്മളെ തന്നെയാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്, വേറെ ആരെയും നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി അല്ലേ? നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം ശരിയാക്കുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്, നമ്മളെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി? പക്ഷെ ഈ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം രക്ഷപ്പെടുന്നത്? എന്താണ് ഈ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളില്ലേ? ആദ്യം അത് എങ്ങനെയാ ഈ രക്ഷ നേടുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ രക്ഷ നേടുന്നത്? ഓക്കെ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ആര്യയുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അയാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആര്യക്ക് എത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടാവും? ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാള്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വിഷമം എത്ര നാള് നീണ്ടു നിൽക്കും ആയിരിക്കും? കുറച്ച് നാള് നീണ്ടു നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമലി ആര്യ ഓക്കെ ആവില്ലേ? ഓക്കെ ആവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓക്കെ ആവുന്നേ? മനസ്സിനെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്? അതിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറ്റും. ഒന്നുകിൽ പറയും അത് വിധിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ദൈവം നേരത്തെ വിളിച്ചു, ചിലപ്പോ നമുക്ക് അയാളുടെ കൂടെ ഇന്ററാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളോട് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇല്ലായിരിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിധിയാണെന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയാ. അത് വിധിയാണ്, നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്നാ പറയാ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രണയ നൈരാശ്യം ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ഒരു ലവ് അഫെയറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അയാള് വ്യക്തി, അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയെ ചതിച്ചു. ആ പെൺകുട്ടി ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റിലോട്ട് പോകാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? കുറച്ച് ദിവസം, ചിലപ്പോ മാസങ്ങള് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടാകാം അതുമൂലം അല്ലെ? പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചതിയനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് നന്നായി എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് വരും അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള തോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായി മാം.
ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സൈനപ്പ് ഉണ്ടോ? സമയമായി. Yes, ma'am. ആ First of all, thank you, ma'am. On behalf of all of us for telling us such a wonderful class, I telling a short story. A crow sat on a tree doing nothing. When a rabbit thought to do the same, man sat on the ground. A fox came and ate him. Moral of the story: to sit and do nothing, you need to be on top. Thank you, ma'am. നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. Thank you, എല്ലാവർക്കും ma'am. അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വിഷു. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Happy Vishu. Happy എല്ലാവർക്കും Vishu. happy Happy Vishu. Vishu, ma'am. Thank you, ma'am. Happy Vishu, ma'am.